नमस्कार। कहते हैं सियासत की अपनी एक अलग जुबान है, सियासत की अपनी एक अलग जुबान है, लिखा हो इकरार तो इनकार समझना। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, नीघा मैरिज हॉल। आइए सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी शबाब पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी तैयारियां काफी जोर शोर से की जा रही है। चुनाव प्रचार का क्रम लगातार जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जनता तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आचार विचार और संस्कार से नींव रखी जाएगी पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला की, और सोनार बांग्ला राज्य बनाएंगे पश्चिम बंगाल को। नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बातें कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वह सवाल पूछते हैं ममता बनर्जी से तब वह नाराज हो जाती हैं। जितने सवाल पूछे जाते हैं उतनी ज्यादा नाराजगी बढ़ जाती है ममता बनर्जी की। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कही। आपको बता दूं कि पूर्वी मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा के दौरान शिशिर अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी में चले आए। शिशिर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के पिता है और शिशिर अधिकारी भी अब भाजपा में शामिल हो गए और वह भाजपा के होकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। आज बाजाप्ता उन्हें झंडा पकड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी का। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? जय जोहार। लाल माटिर देश यही बांकुड़ा, यही लाल माटिर रांगा धुलोए আমার মন ভোলায় রে। এই পবিত্র মাটিকে আমি প্রণাম করি। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ब्रिगेड मैदान से कॉम्पिटिशन करना तय किया है। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मुझे आज हेलीकॉप्टर से उतर के गाड़ी में खड़े रह करके वहां एक रोड शो करना पड़ा क्योंकि इतने ही लोग वहां हेलीपैड के उस तरफ खड़े हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। माताएं बहनें, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मां शारदा ने जिस धरती को प्रकाशित किया, जिस मिट्टी को सीता कानू फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू जैसे अनगिनत मातृभूमि के लिए जीने मरने वाले लोगों ने गौरवान्वित किया। बांकुड़ा की ऐसी धरती का मैं वंदन करता हूं। शीश झुका करके इस पवित्र माटी को मैं प्रणाम करता हूं। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के नंद कुमार में एक जनसभा को संबोधित किया तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता करेगी खेला, जनता दिखाएगी खेला, इसीलिए जनता की बातों का इंतजार करने की जरूरत है और चुनाव के दौरान जनता यहां खेला करेगी और दिखाएगी अपना पावर। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। उन्होंने निशाना साधा मोदी सरकार पर और केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तरफ से जनता को बरगलाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन यहाँ की जनता बेहद जागरूक है और जागरूकता के आलम में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी यहाँ की जनता। বিশ্বাস করুন, আপনারা বিশ্বাস
করবেন কিনা আমি জানি না, আপনাদের মা বোনেদের উপস্থিতি আমাকে শক্তি যোগায়, আমাকে প্রাণ যোগায়, আমাকে ভালোবাসা যোগায়। আমি নিজে মায়েদের খুব ভালোবাসি, আমার মাও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি মায়েদের জন্য একটা কবিতা লিখেছিলাম, আমার নিজের কবিতা। কবিতাটা হচ্ছে 4 লাইন বলি। মাগো তোমার ভালোবাসায় জীবন আমার ধন্য, মাগো তোমার সান্নিধ্যে হৃদয় আমার পূর্ণ, মাগো তোমার মিষ্টি হাসি দেখতে ভালোবাসি, তুমি যখন রাগ করো মা চুপি চুপি আসি। কখনো ভাবে ভয় পাবো না, মা তো স্নেহ ভরা, ভুল করলেই ভয় পায় যে কখন পড়বো ধরা। জনম জনম মা যেন মোদের সাথেই থাকে, মার মুখ দেখে জয় করব সারা জগৎটাকে। আমি এটা বিশ্বাস করি। আমি যখন আপনাদের মুখ দেখি তখন মনে করি আপনাদের মধ্যেই আমার মাকে খুঁজে পাই, আমি বউদের খুঁজে পাই, আমি মেয়েদের খুঁজে পাই, আমি বিশ্ব জননী খুঁজে পাই, আমি বঙ্গ জননী খুঁজে পাই, আমি কন্যাশ্রী খুঁজে পাই, আমি রূপশ্রী খুঁজে পাই, আমি অনন্য খুঁজে পাই, আমি যশস্বী খুঁজে পাই, আমি তেজস্বী খুঁজে পাই, আমি রূপশ্রী খুঁজে পাই। আমার ঐক্য বার্তার সবচেয়ে বড় ধারক এবং বাহক, সমাজের মেরুদণ্ড আমার মা বোনেদের খুঁজে পাই। আজকে তাই মা বোনের প্রথম সম্মান জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার প্রণাম ও সালাম জানিয়ে, ছোটদের আমার অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে दो একটা কথা বলতে। आसनसोल के रेल पार इलाके के बाबू तालाब में जमीन विवाद को लेकर इसी इलाके के रहने वाले मोहम्मद जलील के ऊपर 4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बुरी तरह घायल मोहम्मद जलील को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। आसनसोल जिला अस्पताल में मोहम्मद जलील का इलाज चल रहा है। यहां घायल जलील के बेटे मोहम्मद जमील ने इस हमले का आरोप कुछ स्थानीय लोगों पर लगाया। आसनसोल उत्तर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खास बात इंडिया, आसनसोल। कहाँ पे आज सुबह हम बता रहे इनका हालत बोलने का से हूँ, ठीक है। ये जा रहे थे काम से अपना खरीदारी करने के लिए। एमडी राजू, एमडी मैनेजर, एमडी आरजू, एमडी बबलू, ठीक है, ये सब व्यक्ति जितना भी है उन लोग परिवार का अगेंस्ट पार्टी, ठीक है। ये लोग चापर से वार किया है, 15-20 टाका यहाँ पे लगा, हाथ में, सर में लगा है और हाथ में लगा है, ठीक है। ये लोग जान से मारने का प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितना किस तरह का खून बहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग पुलिस के पास भी गए हैं, अपना कंप्लेन किए थे इससे पहले, ठीक है। कोई सुनवाई कहीं से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, कोर्ट में केस भी चला है, ठीक है। हम लोग 5 साल से परेशान हैं, लेकिन कोई मसला का हल पुलिस से कोई निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। जमीन के लेकर विवाद है क्या? जी, जमीन के लेकर झमेला? जी हाँ, जमीन के लेकर के बात है, ठीक है। वो लोग जमीन में वहाँ पे काम लगाया है। आपका पिताजी का नाम क्या है? जी, आपका पिताजी का नाम क्या है? मेरा पिताजी का नाम एमडी जलील है, ठीक है। मैं उसका बड़ा लड़का हूँ, आपका नाम? ठीक है ना। मेरा नाम एमडी जमील है, ठीक है। मेरा तीनों भाई पे, पूरा परिवार पे खतरा है। इस तरह का भी वार कर चुका है, ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है सही से। हम लोग कोई जांच पड़ताल सही से नहीं हो पा रहा है। वो लोग अपना मनमानी करके निकल जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में 3 जन भर्ती हुए थे। फैमिली आपको जान का खतरा है? जी, पूरा फैमिली में मेरे जान का खतरा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह 9-8 बजे आपका खरीदारी करने के लिए गया है, तो यहाँ पर इस तरह का वार हो गया है, ठीक है। आगे क्या इसका हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बैनर्जी के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। आज यहां एक बैठक भी की गई। इस बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातें की और यहां के लोगों से बातें की। इस मौके पर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेतागण भी विशेष रूप से मौजूद थे। যতটা ভিড় দেবে সেইটাই কিন্তু আমাদের মোটামুটি
जामुड़िया में भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी तापस राय भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि उनका विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उनका उत्साह कहीं से भी कम नहीं हुआ है और तापस राय लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यहां जनता से मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान चलाया। 11 নম্বর কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এখান থেকে পদযাত্রা করে দোয়াটেশ্বর শিব মন্দিরে আজকের এই বেলার কার্যক্রম শেষ করে বিকেল বেলায় আবার ইকড়া গ্রামে পদযাত্রা আছে। দাদা এই আর মাঝখানে সাংগঠনিক বৈঠক আছে সব। দাদা এই জনগণকে কিভাবে আপনারা প্রচার চালাবেন, কি বলবেন? জনগণকে বলবো যে জামুড়িয়া 44 বছরের যে অনুন্নয়ন, সেই উন্নয়ন করার জন্য এবং মোদিজির নেতৃত্বে জামুড়িয়ায় যাতে চারদিকে বিকাশ করতে পারি, সেই বিকাশকে উন্নয়নকে সামনে রেখেই আমাদের জামুড়িয়া বিধানসভা নির্বাচন হবে। ঠিক আছে। उधर जामुड़िया के ही तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी और श्रमिक नेता हरिराम सिंह ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया। खास केंद्रा और आसपास के इलाकों में जाकर जनता से मुलाकात की और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जनसंपर्क अभियान चलाया गया जामुड़िया के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हरिराम सिंह द्वारा। जामुड़िया के बहादुरपुर इलाके में मानवाधिकार संगठन और खास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। यहां आशा कर्मियों को खास तौर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथिगण खास तौर से मौजूद थे। বিশ্ব মানবাধিকার পরিষদ এবং খাস বাত ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের খাস বাত ইন্ডিয়ার চিফ স্যার সঞ্জয় বাবু আসছেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক সিপাহী দাস আর বিএমএস আরও স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টের যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দু একটি বলছি। আমরা সেই তুলনায় কিছু দিতে পারিনি, তাই আপনাদেরকে একটু সম্মান করার চেষ্টা করছি। সবাইকে জানাই প্রণাম। ছোট যারা আছে তাদেরকে আমার ভালোবাসা। মঞ্চে উপবিষ্ট স্বাস্থ্য অধিকারীরা আছেন, এখানে ডাক্তারবাবুরা আছেন। আর করোনা যোদ্ধা হিসাবে আমরা আজকে সম্বর্ধনা জানাবো সবাইকে। আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন অনেক দিন থেকে, আমরাও দেখছি। আমরা প্রেসে আছি, কাজ করছি। আমি প্রেস ক্লাব অফ আসানসোল মেগা সিটির আমি সেক্রেটারি জেনারেল, সেজন্য সব দিকে চোখ রাখতে হয়। আর মেবা বাবু আছেন, মেবা দার সাথে আমার খুবই ভালো রিলেশন, ওনার সাথে আমার সম্পর্ক আছে 3-4 বছর হয়ে গেল। উনিও আমাদের সাথে আছেন, প্রেসে আছেন, প্রেস ক্লাবের তিনি মেম্বার। আর এখানে সাহেব আছেন, এনার সাথেও কথা হচ্ছিল। আর আপনারা সকল এখানেই থাকেন তো, এখানেই কাজ করেন, মানে এখানেই আশেপাশে? আচ্ছা আচ্ছা, ব্লকের আন্ডারেই কাজ করেন। আচ্ছা আচ্ছা, না খুব ভালো আপনারা কাজ করছেন আর কি। আর সেজন্য আজকে আপনাদের সকলকে আমরা একটা সম্বর্ধনা দেব করোনা যোদ্ধা হিসাবে। আপনারা ভালো কাজ করেছেন, ভালো কাজ করবেন ভবিষ্যতে, আমার শুভেচ্ছা রইল। অ্যান্ড আমাদের সাথে রয়েছেন আমার আনসারি দা আছেন, রাজন দা আছেন, বাপি দা আছেন, মেবা দা আছেন। সকলকে আমি ধন্যবাদ বলতে চাই আর আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আপনারা এখানে ডাকলেন, এখানে এলাম, আমি আপনাদের সাথে মানে আজকে আলাপ হলো। আমি জানতাম না, ফার্স্ট টাইম আমি এখানে এসেছি আপনাদের বাহাদুরপুর এই অফিসে আর কি। ভালো লাগলো আপনাদের সাথে মিশে, আপনাদের সাথে ইন্টারাকশন আজকে হয়ে গেল। আর আপনারা ভালো কাজ করুন,
একটু হেল্প করতে হবে সবাইকে, ঠিক আছে? আপনারা সমাজের জন্য কাজ করবেন। আর দেখুন, আমরা সবাই ঠিক আছে, আমি সাংবাদিক হিসাবে কাজ করছি, কিন্তু আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, ওটা পালন করতে হবে কিন্তু সবাইকে। আপনি যেখানে থাকেন আশেপাশে দেখবেন যারা নিডি পারসন, তাদেরকে একটু দেখতে হবে। সোশ্যাল ওয়ার্ক করার জন্য বড় কোনো প্রোগ্রাম করতে হবে সেটা নয়, আপনি আপনার বাড়ি থেকেই স্টার্ট করুন না। আপনার বাড়ি থেকে আপনার আশেপাশে দেখুন কারা নিডি পারসন, তাদের জন্য কাজ করুন, তাদেরকে একটু হেল্প করুন। হেল্প করতেই হবে, হেল্প না করলে চলবে না। এটাই সমাজ, এটাই সোসাইটি, ঠিক আছে? আমাদেরকে এটা মানতে হবে। আমি স্পিচ দিচ্ছি না, আমি আপনাদের মধ্যে জাস্ট বন্ধু হিসাবে আমি বলছি। আমি ভালো স্পিচ দিতে পারি না, ঠিক আছে? আমি সাংবাদিক। আর আমাকে মেবাদা বললেন যে আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন এখানে, এই অঞ্চলে, এই ব্লকে। আর সেজন্য আমারও ইচ্ছে ছিল যে আপনাদের সাথে এখানে মিট করার, আর আপনাদেরকে একটু সম্বর্ধনা আমরা যদি দিতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়, ঠিক আছে? আপনাদের হ্যাঁ, ভ্যাকসিন তো দেওয়া হচ্ছে, আপনারা কিন্তু ভ্যাকসিন নেবেন সবাই, ঠিক আছে? ভ্যাকসিন নিতেই হবে। হ্যাঁ, সবাইকে, হ্যাঁ আপনারা তো আছেন, সবাইকে কিন্তু একটু অ্যাওয়্যার করবেন সবাইকে, ঠিক আছে? যাতে সবাই ভ্যাকসিন নিতে পারে, ঠিক আছে? আপনারা তো ফিল্ডে যাচ্ছেন, কাজ করছেন, সবাইকে একটু অ্যাওয়্যার করতে হবে, জাগরুক করতে হবে যে আপনারাও ভ্যাকসিন নেবেন না। আর কি, ভ্যাকসিন তো অলরেডি অ্যাভেলেবেল আছেই, এখানে তো এসছে ভ্যাকসিন। এখন তো বোধহয় ভ্যাকসিন সবাইকে তো দেওয়া হচ্ছে না, এবাভ 60 নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। তাহলে আপনারা তো জানেন, আপনারা তো মানে সমাজের মানে, তাহলে আপনারা একটু অ্যাওয়্যার করবেন, সবাইকে বলবেন যাতে সবাই ভ্যাকসিন নিতে পারে, ঠিক আছে? আর আমি কিছু বলতে চাই না। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর মেবাদা তাহলে হ্যাঁ, আপনি কিছু বলবেন না ডাক্তারবাবু? বলুন না, বলুন না। মঞ্চে উপবিষ্ট যে সমস্ত স্টাফ আছেন সকলকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে, আজকে আপনারা যে দীর্ঘদিন ধরে 22/3/2020 থেকে যে আমাদের লকডাউন হয়েছে, তারপর থেকে কন্টিনিউয়াস আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন, এবং সেই কাজ করার ফলে আজকে বাহাদুরপুরে অনেকটাই করোনার ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। সেটার জন্য আপনাদের যে অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা প্রশংসনীয়। সেই কারণে সকলকেই আপনাদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এখানে একটা প্রোগ্রাম আজকে করা হয়েছে, এবং ওনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য এই প্রোগ্রামটা আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা গেল একটা পার্ট। আর দ্বিতীয়, আজকে যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ অলরেডি ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রে যেখানে একটা অলরেডি লকডাউনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিকে ওভারকাম করার জন্য নতুন করে আপনাদের আরও একটা কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে বা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিনেশন। সেই করোনা ভ্যাকসিনেশন যদি আমরা ঠিকঠাক করে করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে আমরা আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে হতে পারে। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, যাতে আপনারা সঠিকভাবে টিকাকরণ প্রক্রিয়াকে, যেভাবে ইনস্ট্রাকশন আছে সেইভাবে করোনা ভ্যাকসিনেশন যাতে কমিউনিটি লেভেলের প্রত্যেক মানুষ পায়, যে মানুষগুলো এলিজিবেল। এটা দুটো ক্রাইটেরিয়া আছে, আপনারা জানেন। 60 বছরের ওপরে সকলকে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে। 45 থেকে 60 বছরের নিচেই যারা কোমরবিডিটি আছে, সেরকম একটা লিস্ট করা আছে। সেই লিস্টের আন্ডারে যারা পড়বেন তাদের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে। সেই ভ্যাকসিনেশন যাতে দিলে দুটো সমস্যার সমাধান হবে। এক হচ্ছে দ্বিতীয় ঢেউ, যে দ্বিতীয়বার যে করোনা আবার আসতে শুরু করেছে, সেটা বন্ধ করা যাবে। আর একটা হচ্ছে, প্রত্যেককে যদি ভ্যাকসিনেশন নেন, তাহলে কী হবে, আপনি নিজে প্রোটেকশন থাকবেন, আপনার ফ্যামিলি প্রোটেকশন থাকবে, আপনার কমিউনিটি প্রোটেকশন থাকবে। আর কমিউনিটি প্রোটেকশন থাকলে আমরা সকলেই প্রোটেক্টেড থাকবো। কারণ আপনি যে ফিল্ডে করছেন, যে ফিল্ডে কাজ করছেন, তারা প্রত্যেকেই যদি নিজের জায়গাকে বলে, সকলে যারা আছেন, যারা এলিজিবল, ওনাদের ভ্যাকসিনেশন দেন, তাহলে অ্যাটলিস্ট 70 to 80% আমরা কমাতে পারবো। 100% কোনো ভ্যাকসিনই কার্যকরী নয়, সেটা সকলেই জানেন। যদি এটা 70%কেও আমরা কভারেজ করতে পারি, তাহলেও সেটা অনেক সমাজের ক্ষেত্রে উপকার। সেই জন্য নিজের জন্য, নিজের ফ্যামিলির জন্য, নিজের কমিউনিটির জন্য, যে ভারতবর্ষের জন্য প্রত্যেকেই যাতে এটা পায়, এবং সেটা পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা সকলের কাম্য।
এই বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনাদের সম্মর্দের জন্য আমি যারা এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে অনুরোধ করছি। সোনালী কাজী কিছু বলবেন। নমস্কার। প্রথমেই আমি সাধুবাদ দেব খাস বার্তা এবং হিউম্যান রাইটসের যারা সদস্যরা আছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা কবিতীর্থ চুরুলিয়া থেকে, এবং যারা এসছেন সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা যে এইরকম একটা সত্যি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে সবাই মিলে মিলিত হয়েছেন। তো কোভিড-19-এ আমি আমার যে সংস্থা দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশন, আমার মনে হয় প্রথম আমি শুরু করেছিলাম এই কাজটা। তো এই যারা আশাকর্মী ছিলেন আমাদের সাথে যে আছেন, ওদের ভালো নাম আমি ঠিক এখন মনে করতে পারছি না, চাওয়া পাওয়া ওদের পরিবার, মানে চুরুলিয়াতে 60 জন কর্মীকে আমি আমার দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশন থেকে সম্বর্ধনা দিতে পেরেছিলাম। তো সত্যি মানে বেবিও সাথে ছিল, বেবি কাজী। তো আমরা গর্বিত যে এনারাও তো এই সাথে থেকে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কোভিডের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছে এবং সমস্ত মানুষকে সাহায্য করেছে, দেখেছেন। তো আমরা দোলনচাঁপা নজরুল ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন জায়গায় এই আশাকর্মীদের সহযোগিতায় মানে যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন তারা আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, আমরা সেইভাবে তাদের সাহায্য করেছি। তো আশাকর্মী যারা আছেন এবং যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আমি কুর্নিশ জানাই সব সময়। তো আমি তো সমাজসেবী এবং আমি ছোটবেলা থেকে সঙ্গীত শিল্পী। তো আমরা সবাই একসাথে মিলিত হব, একসাথে গান গাইবো, একসাথে পথ চলবো, আমরা একই নৌকার যাত্রী। তো সেই জন্য আমরা প্রথমে কবির দুটো লাইন গাইবো এবং সবাই একসাথে। উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা নিব রাঙা প্রভাত। উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা নিব রাঙা প্রভাত। আমরা টুটাবো তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল। নবনবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান। নবনবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান। আমরা দানিব নূতন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল। চল 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 চল, ভবনে বাটি মতল, নিম্নে উতলা ধরণী জল। পূর্ণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল। চল 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 চল। আমরা যদি একসাথে পথ চলি তো সত্যি আমরা সব জায়গাটাকে সুন্দর করতে পারবো। তো কবির সেই দুটো লাইন, এবং এই বছর বিদ্রোহী কবিতার 100 বছর পূর্তি। তো আমরা চাইবো যে যেখানে যেমনভাবে যারা আছেন নিজের নিজের জায়গায়, স্কুল কলেজ স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই এটাকে সেলিব্রেট করুন। অন্তপক্ষে এই কবির এই কবিতা, যারা যে কবিতা 1000 বছরেও আমার মনে হয় এই কবিতা জন্মাবে না। বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি। ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া। উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর, মমললটে রুদ্র ভগবান জলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির। যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। অত্যাচারীর খড়গ কৃপান, ভীম রণভূমে রণিবে না। বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত। আমি সেই দিন হব শান্ত। আমি সেই দিন হব শান্ত। ক্ষুধাতুর শিশু চাই না স্বরাজ, চাই দুটো ভাত একটু নুন। বেলা বয়ে যাই খাইনি কো বাছা, কচি পেটে তার জলে আগুন। দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদারনাথ, দাও দাও প্রাণ। ভীতি নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থির, রহি যেন চির উন্নত শির। যাহা পাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান। হে সর্বশক্তিমান, হে সর্বশক্তিমান, হে সর্বশক্তিমান। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সবাইকে ভালো রাখুন। স্বাস্থ্যই মানুষের সম্পদ,
স্বাস্থ্যকর্মীরা ভালো না থাকলে এই সমাজ তো বাঁচবে না। সমাজকে বাঁচাতে গেলে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও ভালো থাকতে হবে। সবাই ভালো থাকুন। रानीगंज में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक समाज सेवी संगठन की तरफ से यहां एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े सदस्यों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और यहां के लोगों को मैसेज दिया गया, उन्हें ये संदेश दिया गया कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল ও রে অন্ধরার রোজা তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল প্রকৃতি নষ্ট করে নিজেরাই মরবি পরে প্রকৃতি নষ্ট করে নিজেরাই মরবি পরে তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল ও রে অন্ধ রাজার প্রজা ও রে অন্ধ রাজার প্রজা চারিদিকে গাছপালা কাটি সনর দল চারিদিকে গাছপালা কাটি সনর দল তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল তোরা চশমা পরে করবি কিটা বল 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 ও রে অন্ধ রাজার প্রজা ও রে অন্ধ রাজার প্রজা। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।